छो विद्यार्थी मित्रों? हवे धोरण 11 साइंसनी अंदर रेडॉक्स प्रक्रिया में लास्ट पीरियड में आपणे ऑक्सिडेशन अने रिडक्शन प्रक्रियाओं इलेक्ट्रॉनना संदर्भ में भण्या हता कि कोईपण पदार्थ अथवा कोईपण तत्व इलेक्ट्रॉन गुमावे तो ते प्रक्रियाने ऑक्सिडेशन प्रक्रिया कहीशुं अने जो इलेक्ट्रॉन मेळवे तो ते प्रक्रियाने रिडक्शन प्रक्रिया कहीशुं। हवे आगळनो टॉपिक आजे आपणी पासे छे स्पर्धात्मक इलेक्ट्रॉन विनिमय प्रक्रियाओं। और स्पर्धात्मक इलेक्ट्रॉन विनिमय प्रक्रिया एटले शुं थाय कि कोई एक जलीय द्रावण ल्यो जेनी अंदर कोई एक धातु आयननु द्रावण हशे अने एमां तमे बीजा धातुनो सळियो मूको एटले कोण इलेक्ट्रॉन गुमावे छे अने कोण इलेक्ट्रॉन मेळवे छे तेवो एनो मीनिंग थाय। तो एना माटे पहेलो प्रयोग आपणे एक विचारीशुं, जे कोपर नाइट्रेटना जलीय द्रावणमां झिंक धातुनो सळियो मूकवानो छे। तो पहला तो अहींया आपणे एनी आकृति समजीशुं कि आपणे आ एक बीकरमां कोपर नाइट्रेट कोपर +2 आयननो रंग होय छे वादळी। એટલે આપણે શું કર્યું છે અહીંયા કોપર નાઇટ્રેટનું જલીય દ્રાવણ ભરી દીધું આવી રીતે। આ પ્રારંભિક તબક્કો છે તો અહીંયા લખ્યું પ્રારંભિક તબક્કો। આ શેનું દ્રાવણ છે તો આ દ્રાવણ છે CuNO3 ટ્વાઇસ જેને શું કહીશું કોપર નાઇટ્રેટ। હવે આપેલ દ્રાવણની અંદર આપણે શું કરીએ છીએ ઝિંક ધાતુનો સળિયો ડુબાડીએ છીએ। આ આપણે અહીંયા ડુબાડ્યો ઝિંક ધાતુનો સળિયો તો અહીંયા લખી દઈએ ઝિંકનો સળિયો। ચલો શરૂઆતમાં આપણે આ ડુબાડી દીધું। અમુક સમય પછી આપણે અવલોકન નોંધીએ तो थोड़ा समय पछी आ वादળી रंगनी तीव्रता में घटाडो थाय छे। એટલે અહીંયા લખીશું આપણે વાદળી રંગની तीव्रतामां घटाडो। એટલે બીજો આપણને જે તબક્કો મળશે મધ્યવર્તી તબક્કો અહીંયા થશે। आ मध्यवर्ती तबक्को एमां शुं थई गयुं हशे आछो वादળી बनी गयो हशे। अहींया आ बनी गयुं आछुं वादળી थोडुं अने आ झिंक धातुनो सळियो ए झिंक धातुनो सळियो थोडो अमथो लालाश पड़तो जोवा मळ्यो એટલે આપણે થોડો આને લાલ કલર આપી દઈએ। આમાં आ थोड़ो लालाश पड़तो जोवा मळ्यो तो बीजानी अंदर आपणे लखी शकाय आछो वादળી रंग। पछी आपणे थोड़ा समय पछी अवलोकन कर्युं तो द्रावण रंगविहीन बनी गयुं। द्रावण रंगविहीन बनी गयुं એટલે अंतिम तबक्को अहींया तमने आपું છું આવી રીતે। આ જે આખું દ્રાવણ હતું એ રંગવિહીન અને જે આ ધાતુનો સળિયો હતો કઈ ધાતુ ડુબાડી હતી ઝિંક ધાતુ છે। આ પણ ઝિંક ધાતુનો જે સળિયો હતો એ લાલાશ પડતો જોવા મળ્યો। બરાબર, જો કોપરનો કલર હોય એવો જોવા મળ્યો। કોપરનો કલર કેવો હોય તો આપણા ઘરે જે વાયર હોય विद्युतનું વહન કરવા માટે જે વાયર એમાં કોપર આપણે કાઢીએ છીએ લાલાશ પડતું જેવું આપણને કોપર જોવા મળે છે તો એ પ્રકારનો રંગ જોવા મળ્યો। બરાબર, તો અહીંયા શું થયું તો અહીંયા થયું કોપર ઝિંકના સળિયા પર જમા થયું। અંતિમ તબક્કામાં જોયું
अंतिम तबक्को छे, अहींया लखी आपीए अंतिम तबक्को। तो अंतिम तबक्कामां झिंकना सळिया उपर कोपर धातु जमा थई हती अने जे द्रावण हतुं ए द्रावण रंगविहीन जोवा मळ्युं। एटले आपेली आ प्रक्रियामां शुं थाय छे, पहेला तो जे आखो आपणे अहींया प्रयोग कर्यो एनुं वर्णन आपवानुं छे। तो ए लखी शकाय के आकृतिमां दर्शाव्या प्रमाणे कोपर नाइट्रेटना वादળી रंगना द्रावणमां, कोपर नाइट्रेटनो रंग केवो होय? वादળી रंग होय। एना द्रावणमां झिंक धातुनो सळियो डूबाडीने अवलोकन करता, चलो આપણે झिंक धातुनो सळियो डूबाडी दीधो, अवलोकन कर्यो। तो अवलोकन करता द्रावणनो वादળી रंगनी तीव्रतामां घटाडो थाय छे अने झिंक धातुनो सळियो लालाश पड़तो बने छे। अंतिम अवस्था में द्रावण रंगविहीन बने छे, लखी शकाय आमां अंतिम अवस्था में द्रावण रंगविहीन बने छे। तो आमां शुं रिएक्शन थई हशे ए हवे समजवानुं छे। जो आ कोपर नाइट्रेटनुं द्रावण हतुं एटले शरूआतमां आमां कोपर +2 आयन अने नाइट्रेट आयन होय, आवी रीते हूँ 1 मोल लईने समजावुं छुं। आवा तो घणा बधा आयन होय, जेवी तमे सांद्रता लीधी होय एवा आयनो होय। तो कोपर +2 अने नाइट्रेट हशे शरूआतमां। हवे अहींया शरूआतमां शुं थयुं? आ झिंक धातु हती ए झिंक धातुना सळियामांथी द्रावणमां Zn+2 बन्युं। એટલે ઝિંકમાંથી આપણે શું લખ્યું? અહીંયા દ્રાવણમાં Zn+2 લખ્યું। સોલિડમાંથી આ એક્વાયસ બન્યું, જલીય આયન। હવે જેવું Zn+2 બને એટલે આપણને ખબર છે 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે, બરાબર? આણે અહીંયા 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી દીધા। હવે આ 2 ઇલેક્ટ્રોન કોપર +2 આયને મેળવ્યા। આ કોપર +2 આયને શું કર્યા? 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવ્યા અને શું બનાવ્યું? કોપર સોલિડ બનાવ્યું। એવી રીતે ધીમે ધીમે અહીંયા કોપર ધાતુ જમા થાય છે અને અંતમાં જુઓ તો આ બધી કોપર ધાતુ જમા થઈ ગઈ। એટલે અંતિમ તબક્કામાં અહીંયા લખ્યું હતું કે કોપર ઝિંકના સળિયા ઉપર જમા થાય છે। તો આ એની રિએક્શન થશે। હવે મારે એ લખવું હોય તો Zn માંથી શું બન્યું? Zn+2 કઈ રીતે બને? તો 2 ઇલેક્ટ્રોન गुमावीने, चलो इलेक्ट्रॉन गुमावानी प्रक्रिया शू कहीशुं आपणे? ऑक्सीडेशन प्रक्रिया थई गई अने आ कोपर +2 मांथी कोपर बन्युं कई रीते? 2 इलेक्ट्रॉन मेळवीने। 2 इलेक्ट्रॉन मेळवीने आ कई प्रक्रिया थई गई? रिडक्शन प्रक्रिया थई गई। बस आज रिएक्शन छे, आमां ख्याल आवे? હવે ધીમે ધીમે તમે જુઓ એટલે દ્રાવણમાંથી કોપર +2 આયન ઓછા થતા જશે, આના સળિયા ઉપર જમા થતા જશે અને દ્રાવણમાં કયા આયનો બનવા મળશે? Zn+2। અંતિમ અવસ્થામાં જુઓ એટલે દ્રાવણની અંદર બધા Zn+2 બની ગયા હશે આવી રીતે અને Zn+2 રંગવિહીન છે એટલા માટે અંતિમ તબક્કામાં દ્રાવણનો રંગ કેવો બની જાય છે? રંગવિહીન બની જાય છે। હવે આપણે એક અહીંયા आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करवी है, निर्णायक कसोटी करवी है कि आ द्रावणनी अंदर Zn+2 आयन बन्या छे ए मारे चेक करवू छे। तो अहींया एना माटेनी एक टेस्ट आपું છું कि अंतिम अवस्थामां Zn+2 आयन
બન્યાની ખાતરી કરવા માટે, બરાબર, કે દ્રાવણની અંદર Zn+2 બન્યા છે એની ખાતરી કરવા માટે દ્રાવણમાં આપણે એક ગેસ આવે છે હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ, હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ નામનો ગેસ પસાર કરવામાં આવે. આ જે દ્રાવણ છે ને એમાં શું પસાર કરવામાં આવે? H2S. હવે રિએક્શનમાં શું થશે? આ હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ હોય એમાંથી H+ બને અને સલ્ફાઇડ બને S-2. તો હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ ગેસ પસાર કર્યો આપણે Zn+2 આયનની ખાતરી કરવા માટે. એટલે રિએક્શનમાં શું થશે? આ Zn+2 અને હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ આ બંને વચ્ચે રિએક્શન થઈને બની જશે ZnS અને H+ છૂટા પડી જશે 2. આવી રિએક્શન થશે. હવે દ્રાવણની અંદર બનવા મળશે ZnS. હવે ZnS ને જોવા માટે એમાં એમોનિયાનું દ્રાવણ પસાર કરવાનું, બરાબર. જેવું તમે આમાં એમોનિયાનું દ્રાવણ પસાર કરશો, NH3 પસાર કરતા ZnS ના તમને સફેદ અવક્ષેપ મળશે અને તમને ZnS ના સફેદ અવક્ષેપ મળે તો આપણી ખાતરી થઈ ગઈ કે દ્રાવણની અંદર Zn+2 હશે અને હશે જ. જો Zn+2 ન હોત તો અહીંયા તમને ZnS ના સફેદ અવક્ષેપ મળત નહીં. તો એક પેરેગ્રાફમાં તમને નીચે આ પણ આપ્યું છે કે અંતિમ અવસ્થામાં દ્રાવણમાં Zn+2 આયનની ખાતરી કરવા માટે દ્રાવણમાં હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ પસાર કરતા ઝિંક સલ્ફાઇડના અવક્ષેપ મળે છે અને આ અવક્ષેપને જોવા માટે દ્રાવણને એમોનિયા યુક્ત કરવામાં આવે, એટલે કે એમોનિયા પસાર કરવામાં આવે તો સફેદ અવક્ષેપ આપે છે. હવે આનાથી વિરુદ્ધ વસ્તુ આપણે વિચારવાની છે, જે ચોપડીમાં પણ આપ્યું છે, ઉપરના એક પેરેગ્રાફમાં જોઈ લો કઈ જગ્યાએ, ત્યાં તમારે વાંચવાનું છે. કે અહીંયા સુધી તો ઓલમોસ્ટ પતી ગયું આ બધી વસ્તુ. અહીંયા કહી શકાય કે Znનું ઓક્સિડેશન થયું, Copper+2નું રિડક્શન થયું. આવી પ્રક્રિયાઓ પણ તમને આપી છે, કેમ ઓક્સિડેશન તો બધું લખ્યું છે, ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને બધું થાય છે. હવે આપણે અહીંયા તમને એનાથી ઊંધું કીધું છે એ સમજવાનું છે, એટલે આ પેરેગ્રાફ સમજાવું છું, આ ઉપરનો. તો સાંભળજો પેરેગ્રાફ શું છે. કે હવે આપણે આ જે પ્રયોગ છે એને ઊંધો કરીને વિચારીએ. ઊંધો એટલે બીકર ઊંધા નથી કરવાના. બીકર ઊંધા કરશો તો દ્રાવણ ઢોળાઈ જશે. આપણે ઊંધો એટલે શું કરવાનું છે? કોપર નાઇટ્રેટના દ્રાવણની જગ્યાએ હવે ઝિંક નાઇટ્રેટનું દ્રાવણ ભરીશું અને કોપરનો સળિયો મૂકીશું, અથવા ઝિંક સલ્ફેટનું દ્રાવણ ભરીને કોપરનો સળિયો ડુબાડવામાં આવે. ઇન શોર્ટ, આપણે આયનીય દ્રાવણ છે એ Zn+2નું લઈશું અને એની અંદર કોપર ધાતુનો સળિયો ડુબાડવામાં આવે. પ્રક્રિયા થશે, થોડા સમય માટે એને મૂકી રાખો. અંતિમ અવસ્થાની અંદર જે પણ આ અંતિમ તબક્કો હોય એ બીકરમાં તમારે H2S પસાર કરવાનું, એટલે ત્યાં Cu2S બનશે નહીં, ક્યુપ્રસ સલ્ફાઇડ બનશે નહીં. ક્યુપ્રસ સલ્ફાઇડ ન બને એટલે આપણે કહી શકાય કે આ રીતની પ્રક્રિયા ત્યાં થતી નથી, એટલે કે કોપર ધાતુનો સળિયો ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી શકતો નથી. આ બંનેના દ્રાવણો હોય ત્યારે ઝિંક ધાતુ જ હંમેશા ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી શકશે, કોપર નહીં ગુમાવી શકે. એ જુઓ તમને અંદર આપેલું છે, જો અહીંયાથી, કે આ માટે આપણે કોપર ધાતુના સળિયાને ઝિંક સલ્ફેટના દ્રાવણમાં ડૂબાડીએ. આનાથી વિરુદ્ધ કોપરનો સળિયો લીધો અને દ્રાવણ કયું લીધું? ઝિંક સલ્ફેટનું. થોડા સમય બાદ પણ કોઈ પ્રક્રિયા થયાનો સંકેત જોવા મળશે નહીં, કોઈ પ્રક્રિયા નહીં થાય, એઝ ઇટ ઇઝ પડ્યું રહેશે. છતાં પણ આપણે એનું ખાતરી કરીએ તો ખાતરી કરવા માટે શું કરવાનું? હાઇડ્રોજન ગેસ પાસ કરવાનો. તો તમને કીધું છે કે Cu+2 આયનની કસોટી સફળ થતી નથી, એટલે આવા અવક્ષેપો મળવા જોઈએ તમને ત્યાં, પણ મળતા નથી. તો આપ્યું છે કે Cu2Sની ખાતરી કરવા માટે શું કરશું? તો એમાં H2S વાયુ પસાર કરવાથી કોપર સલ્ફાઇડ CuS અવક્ષેપ બનવું જોઈએ અને દ્રાવણ કાળા રંગનું થવું જોઈએ, પણ થતું નથી.
આથી તમને કીધું છે કે આનાથી વિરુદ્ધ પ્રક્રિયા છે એ વિરુદ્ધ પ્રક્રિયા કરી શકાય નહીં. સંતુલન સમયે આ પ્રક્રિયા છે એને પ્રતિગામી રીતે વિચારીએ તો એવી પ્રક્રિયા પોસિબલ નથી. એ તમને આપેલું છે. હવે ચાલો આપણે ઇલેક્ટ્રોન વિનિમયના પ્રક્રિયાને આગળ વિસ્તારવા માટે બીજો એક પ્રયોગ તમને આપ્યો છે પાછળ. આ જે પ્રયોગ છે એને હવે સમજવાનો છે. સેમ રિએક્શન છે પણ ધાતુ આયનનું દ્રાવણ બદલી દીધું છે અને સળિયો બદલ્યો છે. સિલ્વર નાઇટ્રેટ માટે છે. તો જો હવે આપણે શું કરવાનું છે, સેમ 3 બીકર તો પહેલાં બનાવીએ. આ 3 બીકર. પ્રારંભિક તબક્કો, મધ્યવર્તી તબક્કો, અંતિમ તબક્કો. હવે આપણે શું કર્યું છે, સિલ્વર નાઇટ્રેટનું દ્રાવણ ભર્યું છે. સિલ્વર નાઇટ્રેટ રંગવિહીન છે, સફેદ રંગનું દ્રાવણ હોય, ચળકાટ ધરાવું. EgNO3 નું આ દ્રાવણ કેવું છે, રંગવિહીન છે. અને આની અંદર હવે આપણે શું કરીએ છીએ, સળિયો ડુબાડીએ છીએ કોપર ધાતુનું. આ આપણી પાસે કોપર ધાતુનો સળિયો છે. શરૂઆતમાં દ્રાવણ કેવું હતું, રંગવિહીન હતું. ધીમે ધીમે શું થશે, આ કોપર ધાતુ છે એ દ્રાવણમાં કોપર +2 આયન બનાવશે. આપણે જાણીએ છીએ કોપર +2 આયન બને એટલે દ્રાવણ ધીમે ધીમે કેવું થાય, વાદળી રંગનું બનતું જશે. એટલે બીજા તબક્કામાં તમે જોશો એટલે દ્રાવણ છે એનો રંગ આછો વાદળી થશે. ક્લિયર? દ્રાવણનો રંગ કેવો થશે, આછો વાદળી. અહીં લખી શકાય દ્રાવણ વાદળી રંગનું બને છે. બરાબર. અંતિમ અવસ્થામાં જુઓ તો દ્રાવણ સંપૂર્ણ વાદળી રંગનું બની જશે અને જે કોપરનો સળિયો છે તે નીચે દ્રાવણમાં ડૂબાડ્યો છે ને એ કેવો સફેદ રંગનો બની જશે. આ તો તમારે એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે જ. થોડોક હજી અહીંયા આમ બતાવી દઈએ. પણ જ્યારે અંતિમ અવસ્થામાં આવશો ત્યારે દ્રાવણમાં ડૂબાડેલો જે ભાગ હશે ને એ તમારે આખું દ્રાવણ કેવું બની ગયું, હવે વાદળી રંગનું. આ દ્રાવણ બની ગયું આખું ઘાટું વાદળી રંગનું અને નીચેનો જે સળિયો છે આ સફેદ રંગનો થઈ જાય છે. કેમ? કારણ કે સિલ્વર ધાતુ સફેદ રંગની, વ્હાઇટ શ્વેત કલરની હોય એ આના ઉપર ચોંટી જાય છે અને જે ઉપરનો સળિયો છે એ એઝ ઇટ ઇઝ રહે છે. તો છેલ્લા પોઈન્ટની અંદર આપણે અહીંયા લખી શકાય કે આ સળિયામાં શું થયું, તો લખી શકાય કોપરના સળિયા પર Ag નું સ્તર અથવા અસ્તર લાગ્યું. બરાબર? ક્લિયર? તો અહીંયા તમારે બધું પ્રયોગનું વર્ણન આપેલું છે, પેરેગ્રાફમાંથી લખવાનું. આપણે એની રિએક્શન સમજીએ. તો રિએક્શનની અંદર શું થશે, તો જુઓ રિએક્શનમાં આપણે Ag+ આયનો હતા આ દ્રાવણની અંદર અને કોપરમાંથી શું બન્યા, કોપર +2 આયનો. તો અર્ધ પ્રક્રિયા આપવી હોય તો આવી રીતે આપી શકાય કે કોપર સોલિડ હતું આ સળિયો, એમાંથી દ્રાવણમાં કોપર +2 આયન એક્વાયસ ફોર્મમાં બન્યા અને 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવ્યા એટલે આ બની ગયું ઓક્સિડેશન અર્ધ પ્રક્રિયા. આને શું નામ આપી દીધું, ઓક્સિડેશન અર્ધ પ્રક્રિયા.
હવે દ્રાવણમાં રહેલો Ag+ કોપર એ ગુમાવેલા ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે. એક ઇલેક્ટ્રોન આપો એટલે એક Ag બનાવે. હવે 2 ઇલેક્ટ્રોન આપો એટલે શું થવાનું? 2 Ag બનાવવાનું. આ શું થઈ ગઈ? રિડક્શન અર્ધ પ્રક્રિયા. અને બંનેનો જ્યારે સરવાળો કરો ત્યારે આપણને શું મળે? આ ઇલેક્ટ્રોન કટ થાય અને આ રીતની રિએક્શન જોવા મળશે. રેડોક્સ પ્રક્રિયા થશે. ક્લિયર? તો એક તમને પાછળના પેજ ઉપર આ પ્રયોગ પણ આપેલો છે જેની રિએક્શન તમને અહીંયા જોવા મળશે. આ રિએક્શનને આપણે અહીંયા અડધી કરીને આપી દીધી. 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે ને 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે એનું વર્ણન તમને ઉપર આપેલું છે. એવી જ રીતે તમને ત્રીજું આપ્યું છે કે ચાલો હવે અલગ રીતે કોબાલ્ટ ધાતુને નિકલ સલ્ફેટના દ્રાવણમાં મૂકીએ અને તુલનાત્મક અભ્યાસ કરીએ. તો જો હું અહીંયા હવે ત્રીજો તમને આપું છું, કોબાલ્ટ ધાતુ. કોબાલ્ટ ધાતુ એટલે CO આવશે. એને આપણે શું કર્યું છે? નિકલ +2ના દ્રાવણમાં ડૂબાડ્યું. એટલે કોબાલ્ટ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને શું બનાવશે? કોબાલ્ટ +2 બનાવશે. અને નિકલ ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને શું કરશે? નિકલ સોલિડ બનાવશે. એટલે આવી રીતે કરી શકાય. આને ઇલેક્ટ્રોન મેળવ્યા, શું થઈ ગયું? રિડક્શન. અને આ કોબાલ્ટે શું કર્યું? ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવ્યા. અહીં લખું છું, ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને શું કરે છે? ઓક્સિડેશન કરે છે. તો જો નીચે તમને એ રિએક્શન પણ આપેલી છે, તો એ પણ ખાસ અહીંયા લખવી. ત્યારબાદ કે છેલ્લો પેરેગ્રાફ તમને છેલ્લે આપ્યું છે કે ભાઈ આને ઊંધું કરીએ. આ બંને પ્રક્રિયા માટે છે કે ભાઈ આને ઊંધું કરીને વિચારીએ, બરાબર. સંતુલન સમયે આ રિએક્શનનો અભ્યાસ કરીએ અને આપણે ઊંધું કરીએ. ઊંધાની અંદર શું કરીએ? નિકલ ધાતુનો સળિયો ડૂબાડીએ અને કોબાલ્ટ +2નું આયનીય સોલ્યુશન લઈએ તો કોઈ પ્રક્રિયાનું તરફેણ કરતું નથી, એટલે કે પ્રક્રિયા થતી નથી. તો છેલ્લો પેરેગ્રાફ શું કહે છે કે ઇલેક્ટ્રોન ગ્રહણ કરવા માટેની સ્પર્ધા આપણને એસિડ અણુઓ વચ્ચે થતી પ્રોટોન મુક્ત કરવાની સ્પર્ધાને યાદ અપાવે છે. આ સામ્યતા સૂચવે છે કે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની પ્રવૃત્તિ આધારિત ધાતુઓ અને તેમના આયનોની એક યાદી એવી રીતે તૈયાર કરી શકાય કે જે એસિડની પ્રબળતાની યાદી તૈયાર કરવામાં આવે છે તેવી રીતે. વાસ્તવમાં આપણે એવી કેટલીક તુલનાત્મક તુલનાઓ પણ કરી શકાય કે આપણે જોયું, અહીંયાથી મેઇન પોઈન્ટ, કે આપણે જોયું કે ઝિંક કોપરને તથા કોપર સિલ્વરને ઇલેક્ટ્રોન આપે છે. જુઓ, આ ઝિંકનો સળિયો હતો. એટલે ઝિંકે શું કર્યું? આ ઝિંક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને કોને આપે છે? કોપર +2ને આપે છે. એટલે તમને કીધું છે કે ઉપરના પ્રયોગમાં જોયું, ઝિંક કોપરને ઇલેક્ટ્રોન આપે છે અને આ કોપર કોને આપે છે? સિલ્વરને ઇલેક્ટ્રોન આપે છે. અહીંયા લખું છું, ઝિંક એ કોપરને ઇલેક્ટ્રોન આપે છે અને કોપર એ સિલ્વરને ઇલેક્ટ્રોન આપે છે. પણ એનાથી ઊંધું નહીં થાય. ક્લિયર? તમે નીચે આપેલું જ છે. જો ઇલેક્ટ્રોન આપે છે માટે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની વૃત્તિનો ક્રમ, ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની વૃત્તિનો ક્રમ સૌથી વધારે ઇઝીલી ઇલેક્ટ્રોન કોણ ગુમાવશે? ઝિંક ગુમાવશે. એટલે ઝિંક ગ્રેટર દેન કોપર ગ્રેટર દેન સિલ્વર. તો આ રીતે આપણે એનો ક્રમાંક આપી શકીએ. તો આપ્યું છે કે Zn ગ્રેટર દેન Cu ગ્રેટર દેન Ag. જો આપણે આ ક્રમને વિસ્તૃત કરવા ઈચ્છીએ તો આપણે ધાતુ સક્રિયતા શ્રેણી કે વિદ્યુત રાસાયણિક શ્રેણી બનાવી શકીશું, જે 10મા ધોરણની અંદર તમે EMF શ્રેણી ભણી ગયા. આ ઉપરાંત આપણે 12મા ધોરણની અંદર ગેલ્વેનિક કોષ,
ની અંદર પણ એ ઈએમએફ શ્રેણી આવશે એ પ્રમાણે આપણે વિચારી શકાય. બરાબર. તો અહીંયા સુધી લખી નાખો. ટોટલ 2 પ્રયોગ અને ત્રીજું કોબાલ્ટવાળું આકૃતિ સાથે લખી નાખો.